प्रथम तो मोर एटा व्यक्तिगत मत मु पर्टिकुलरली जानी जे श्री नवीन पट्टनायक गोटे समर वेकेशन हिसाब रे जमती आम मैंने छोटे छुट्टी नौचे से दिल्ली जो दिल्ली गस्त थिला तो छोट छुट्टी हिसाब रे नहीं कि चेकअप्स पे जाइए कि मीटिंग्स थिला मु जहाँ जानी माने माने ऑफिशियल मीन्स रु नो जहाँ कथबार्ता रु मु जहाँ शुणी आम किसी सीनियर लीडर भी दिल्ली जाइए तो डेफिनेटली किसी मीटिंग्स हो आमे जितक साधारण कर्मी सब अच्छु तल स्तर कर्मी एकदम साधारण जहाँ कहते आमर जो इच्छाटा अच्छी काले से इच्छाटा पूरण करेंगे श्री जगन्नाथ आमे बहुत इच्छा करछु श्री विके पांडियन पुणी आसतु आम साथी जिते जमी खटुले से भाई खटंतु बोली भारी इच्छा कि मुझे जानी भारी स्वाभिमानी लोक तो कन्विंस करेवा श्री नवीन पट्टनायक भी कन्विंस करेवा पारे आ गोटे इच्छा आ गोटे जो प्रकृतर इच्छा थिला जहाँ मुझे आशंका लगे गोटे अंतर रु माने लगिला काले श्री सुजाता राउत पांडियन को गोटे एक्टिव गोटे स्थान मिल बीजेडी नेता मनमथ राउतराय देइछंती बड़ बयान जो बयान को नहीं वर्तमान समय राज्य राजनीति रे बड़ हलचल सृष्टि होबाको लागिछि। तेबे मनमथ राउतराय कौन कहिछंती? मनमथ राउतराय कहउछंती जे पुणी थरे वीके पांड्यान एवं सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी को फेरिबे एवं ए दुई जण बीजेडी को फेरिबार बहुत आवश्यकता रही एवं से बारंबार गोटे कथा को दोहराई कहउछंती जे आमे चाहुछु सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान एवं वीके पांड्यान बीजेडी को फेरंतु एवं सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान को बीजेडी रे एक बड़ भूमिका रे बा बड़ दायित्व दिया जाऊ यह चाहुछु बोली मनमथ राउतराय कहते। वर्तमान समय यही बयान राज्य राजनीति रे गोटे बड़ हलचल सृष्टि करिछि। आगामी 10 तारिख में बीजेडी बैठक होबाकु थिबा बेले ता पूर्व मनमथ राउतरायकर ये बयान वर्तमान समय राजनैतिक आलोचनार विषय पलटि और राजनैतिक विश्लेषक माने याकु नहीं अनेक चर्चा करुचंती। तेबे ए नहीं वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सह आलोचना करिसंती मो सहयोगी निहारकांत पंडा। बीजेडी नेता मनमथ राउतराय एक बड़ बयान देइछंती आउ ए बयान होउची पांड्यान आउ सुजाता कार्तिकेयन को नेकी जे मानको दल भितरे किछि गोटे भूमिका बड़ भूमिका मिलिबो कि मनमथ राउतराय सीधा सड़क कही जे बीजेडी को आसुचंती सुजाता कार्तिकेयन यह 100% किंतु आमे चाहूचु जे से जल्दी आसंतु आ जल्दी आसिला आमे खुशी हेबु रेड कार्पेट रे स्वागत करिवु इवेन पांड्यान को भी कन्विंस करिकि दल भितरे अणा जिबा कथा सुजाता कार्तिकेयन को गोटे एक्टिव रोल मिलिबो बोलिकी मनमथ राउतराय कहिसंती। एने आलोचना पई आम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त राजाराम शतपथी। राजाराम सर या कि आपनकर प्रथम प्रतिक्रिया सब मंतव्य को लेकिन कौन कहिबे? देखो बीजेडी रे दुईटी गोष्ठी अच्छी गोटे गोष्ठी जो माने कि वीके पांड्यान उपस्थिति दल भितर से चाहूना से उदाहरण प्रसंग रे कहती आलोचना प्रसंग रे आपण पचारे अनेक समय यही नेता मैंने यही गोष्ठी जो मैंने सब अच्छा कहती जो अनेक कारण जो से वीके पांड्यान कि पत्नी ए दल को आसतु एवं से किसी गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी दि जाऊ से तार घोर विरोधी घोर विरोधी अन्यतम कारण हूँ से 2024 निर्वाचन फलाफल जहाँ है दर्शाऊँ से कहते वीके पांड्यान गोटे ओडिया अस्मितार गोटे प्रसंग हो गले निर्वाचन में बीजेपी प्रधानमंत्री आरंभ कर गृहमंत्री जिते बड़ बड़ नेता अच्छा सारा ओडिशा रे समस्ते कहीं जड़े बाहर आसिक आम राजनैतिक मानचित्र सी दखल कर बसवे बोलिकी तो गोटे प्रसंग हो गला एवं से प्रसंग जो ही बीजेडी हारिला बोलिकी साधारण लोक कहते दल लोक मैंने कहते तेणु से चाहते ये दल को आसतु ये साधारण कर्मी भाव में आसले कार किसी कहर ना आसवे से नेतृत्व हठात हाथ में अर्पण कर दिज्व यहाँ से बर्दाश्त करना से विरोध करते जदि मुहर किसी कहीपर नी जो वीके पांड्यान ओडिशा सारा चारिआडे हेलिकप्टर बुलिकी सभा करुले यही विधायक और मंत्री मैंने जाकि पेंडाल बांधुले चेयर गोटाऊले जलखिया आणुले लोक बुआले से मुहर सीना किसी कहीपर ना से चाहून द्वितीय गोष्ठी
ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ସବୁ। ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ସବୁ। ସେଇମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଅଣାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଏତେ ବଳ ପାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ସେ ସିନା କହିଦେଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଥର ପଚରା ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବାବଦରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କେବେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲେ ଦଳ ହାରିବା ପାଇଁ ଏକଥା ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମର୍ଥନ ବଳରେ ତାଙ୍କରି ସେଇ କଥା ବଳରେ ଏଇ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେଲେଣି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ। ସେମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦଳର ମୁଖିଆ ଯିଏ ସିଏ ତ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଉ ନ କହିବେ। ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ଏଠି ଯେମିତି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଧରିକି ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ଆସିଲେ, 10 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ବୈଠକ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, पोस्टर छाड़ू पोस्टर किए लगेला देखी आम देखी जानू किए लगेला कौन कहते किंतु सोशल मीडिया किसी किसी दलीय नेता कहते ये खोला खोली आसिक बैठक पूर्व आउ नवीन पट्टनायक फेरिबा परे कहते एटा गोटे संजोग ना एटा गोटे प्लांटेड हिसाब रे जिनस करा जाउची बोली भाबुछंती एटा गोटे प्लांटेड एथरे संदेह नहीं आज्ञा बर्तमान आप देखुना बर्तमान बीजेडी दल रे सुजाता कार्तिकेयन को आने जड़े कहीं प्रकार मंतव्य दब सुजाता कार्तिकेयन कौन राजनीति रे थिले सुजाता कार्तिकेयन कौन साधारण लोक सहित जाकि कौटी मिशन सुजाता कार्तिकेयन कौन दल भितर बा राजनीति रे कौटी अच्छा कहीं हठात एमती दल को आणिले दल एमती सुना पलटि जीव कहीं भावुं किए वकिलाती कर पांड्यान को समर्थक गोष्ठी मैंने प्रकार वकिलाती कर मूल उद्देश्य हूँ सुजाता कार्तिकेयन दल को आसवा नुहे मूल उद्देश्य हूँ सुजाता कार्तिकेयन थरे आसिले दल भितर को पांड्यान दल भितर को आसिक नेतृत्व जाहिर करने सुविधा हम परोक्ष हो कि प्रत्यक्ष हो सीन आगे हो कि सीन पछे हो बर्तमान जेहेतु पांड्यान कही पॉलिटिकल सन्यास नहीं तेणु ना न धरिकी पत्नी जरिए प्रभाव ये विस्तार करने बीजेडी दल में गोष्ठी उद्यम कर जदि आम बेंगल परिप्रेक्षी रे देखिबा टीएमसी रे जहाँ अंतःकंदल लगी रही अभिषेक बैनर्जी को लेकिन जदि एभली स्थिति रे जे जहाँ सारा देश रे चर्चित यही घटनाटा बेंगल राजनीतिर जो अंतःकंदल विद्रोह एभली स्थिति रे आपण नवीन को जो विचक्षणता को केते दूर माने आकलन करिवे आ जदि एमती किसी उल्टा निष्पत्ति नहीं पारंती कि जे से दल रे गोटे जो वैक्यूम भलिया अछि सेकंड लाइन लीडर रे को आनिकी सुजाता राउत को आनिकी से जगह दिया जाई पारे देबार संभावना अछि कि नवीन एमती एक निष्पत्ति नहीं पारंती कि मु कहीं भावनी नवीन ए प्रकार निष्पत्ति ना गोटे दुस्साहस करेंगे दुस्साहस बोलिक मुझे कहीं आप मन थो राज्यसभा निर्वाचन है से
ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାଙ୍କରି ଦଳର ଏଇ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଆଲୋଚନାଟାକୁ ବଳ ଦେଲେ, ଇନ୍ଧନ ଦେଲେ। ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଏଇମାନେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ କି ଦଳରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କ'ଣ ମୁଡ୍ ଅଛି ଦଳରେ ଏବଂ ସାଧାରଣରେ କ'ଣ ମୁଡ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ନାରେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ନାରେଟିଭ୍ରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କଲେନି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଲେନି କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଦଳରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ ହବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ସେଇଠି। ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତୁ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଦଳର ମେମ୍ବର? ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡରୁଛନ୍ତି କାହା କ'ଣ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ କେବେ ସହିବେନି। ସେମାନେ ସହିଲେନି ବୋଲିକି ତ 2024ରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପି କି ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ସହିବେନି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ନା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, କିଭଳି ମାନେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଯାହା ବେଙ୍ଗଲରେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଆ। ଏଥିରେ ଏଇଟା ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଛି ନା ଜଳ ଜଳେଇକି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ ରହିଛି ବୟସରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ସେଠି ଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନିକ କାମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତ ଏଠି ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିନି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର, ଭଲ କଥା, ମୁଁ କେହି ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଧର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପଚାରନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାଟା କୋଉଠି ଆଉ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ କିମ୍ବା ସମର୍ଥକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ 24ରେ ସିନା ଦଳ ହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦଳର ମଜବୁତ କରିବାରେ, ଦଳ ପାଇଁ ବୁଲିବାରେ କିମ୍ବା ଦଳର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ହଉ, ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନଥିଲେ। ହାରିଗଲାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା, ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଗଲେ ନା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଦଳ ହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ମେମୋରି ତ ବହୁତ ସର୍ଟ, ଲୋକ କ'ଣ ଭୁଲେଇ ସାରି ନଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ? ହଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏକଥା ସତ, ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେରି ଆସ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ଏଇଠି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏବେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ଆମେ କହୁଛେ ଦଳ ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାରାଚ୍ୟୁଟ ନେତା ଆଣିବେ ଉପରୁ ଆସିକିରି, ସେ ଦଳରେ ହଠାତ୍ ନା ସର୍ବସର୍ବା ହେଇଯିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ତ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାଠୁ ଟେକା ଯାକେ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସାଧାରଣରେ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହିଁ ସେଇଆ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ନିଜର ଜାହିର କରନ୍ତି। ତାକୁ ତ କେହି ସହିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି ନା, ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାକିମାତି କଲେ ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତ ସେଇଆ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ନା। ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଠି
କାହିଁକି ଆସିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ଯେ ସିଏ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି ମଜବୁତ ସଂଗଠନ, ଇଏ ତ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ସବୁ କରିଥିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଥିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପକେଇଥିଲେ। ଏ କଥା କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ ତ ମନା କରିବେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅପଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ହେଲାନି, ସେ ପାୱାର ଗେମ୍ରେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ପର କଥା। ସେ ହିଁ ଦଳକୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।